ओम शांति 3 जुलाई 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे तुमे एही ड्रामार आदि मध्य अंत को जानिछ। तुमको बाबांको द्वारा ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलिछि, सेथिपाई तुमे हेलो आस्तिक। तुमे एही ड्रामार आदि मध्य अंत को जानिछ। तुमको बाबांको द्वारा ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलिछि, सेथिपाई तुमे हेलो आस्तिक। प्रश्न बाबांकर केउ उपाधि धर्मस्थापक मानकु दिया जाई परिबो नाही? बाबांकर केउ उपाधि धर्मस्थापक मानकु दिया जाई परिबो नाही? उत्तर बाबा हेउछंती सतगुरु। कौनसी भी धर्मस्थापकंकु गुरु कहि परिबा नाही, कारण गुरु सीए जे दुखरु मुक्त करी सुखकु नै जाइथांती। धर्मस्थापकंक जन्म परे तांको धर्मर आत्मा माने परम धामरु तळकु आसीथांती। सेमाने काहाकु उपरकु अर्थात घरकु नेई जाआंती नाही। जेतेबेले बाबा आसीथांती सेतेबेले समस्त आत्मा मानकु घरकु फेराई नै जाआंती। सेइथिपाई सिए समस्तंकर सद्गुरु अटंती। गीत इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। मिठा मिठा आत्मिक संतान माने गीतर पद को शुणिल। एहा हेउछि पापर दुनिया। पिला माने जानिछंती एहा पाप आत्मा मानकर दुनिया। केते अशुभ अक्षर अटे, किंतु मनुष्य माने एकथा बुझी पारु नाहंती जे प्रकृतरे एहा पापात्मा मानकर दुनिया अटे। तेबे निश्चित पुण्यात्मा मानकर कोनोसी दुनिया मध्य थिला, ताकु कुहा जाउछि स्वर्ग। पापात्मा मानकर दुनिया को कुहा जाउछि नरक। भारत रे ही स्वर्ग एवं नरकर चर्चा बहुत हुए। मनुष्य मरीगले कहिथांती स्वर्गवासी हेला, तेणु एथिरु प्रमाणित हेउछि से नरकवासी थिला। पतित दुनियारु पावन दुनिया को गला, किंतु मनुष्य को किछि हेले जणा नाही। जहा आसुछि ताहा कहि देउछंती, यथार्थ अर्थ किछि भी बुझु नाहंती। बाबा आसी पिला मानकु सांत्वना देउछंती जे आउ टिकिए धैर्य धर। तुमे माने पापर बोझरे बहुत भारी होई जाइछ। एबे मु तुमको पुण्यात्मा करी एभली दुनिया को नेई जिबी जहाकु स्वर्ग कुहा जाए। सेठारे ना कोनोसी पाप थिबो, ना कोनोसी दुख थिबो। पिला मानकु आश्वस्ति मिली जाइछि। आज एठारे अछु, काली निजर शांति धाम सुख धाम को चली जिबु। जेपरी रोगी मनुष्य जेते बेले टिकी आरोग्य होई आसे, ताकु डाक्तर सांत्वना देई थांती, तुमे खूब शीघ्र भल होई जिवो। एबे तो एहा हेउछि अविनाशी धैर्य। अविनाशी पिता कहउछंती, तुमे तो बहुत दुखी पतित होई जाइछ। एबे मु तुम पिला मानकु आस्तिक करूछि। पुणी रचनार मध्य परिचय देउछि। ऋषि मुनि आदि तो कहि आसीछंती जे आमे रचयिता एवं रचना को जानि नाहु। तेबे एहा को किए जानिछि? केबे ओ काहा द्वारा चिन्हि पारिबा एकथा काहाकु जणा नाही। ड्रामार आदि मध्य अंतर रहस्य को मध्य केही जानि ही नाहंती। बाबा कहउछंती, मु संगम जुगरे आसी ड्रामा अनुसारे प्रथमे तुम पिला मानकु आस्तिक करूछि। पुणी तुमको रचनार आदि मध्य अंतर रहस्य सुनाउछि, अर्थात तुमर ज्ञानर तृतीय नेत्र खुलुछि। एबे तुमको ज्ञानर आलोक मिली जाइछि। जेतेबेले आखिरु ज्योति चाली जाए, सेतेबेले मनुष्य अंध होई जाआंती। वर्तमान मनुष्यंक निकटरे ज्ञानर तृतीय नेत्र नाही। मनुष्य होई जदि सही ईश्वर पिता एवं तांकर रचनार आदि मध्य अंतर ज्ञान को जानि नाहंती, तेणु तांको बुद्धिहीन कुहा जाउछि। गीतारे मध्य रहिछि, गोटिए पार्श्वरे हेले अंधर संतान अंध, द्वितीय पक्ष हेले दृष्टिशक्ति संपन्न। शास्त्र रे देखाइछंती, महाभारत युद्ध लागिथिला एवं एक आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना होइथिला। बाबा आसी आत्मा मानकु राजयोग शिखाइथिले, सत्ययुगी स्वराज्य देवा पाई। आत्मा ही कहूछि, मु राजा अटे, मु बारिस्टर अटे। तुमर आत्मा एबे जानुछि, मु विश्वर स्वराज्य प्राप्त करिबाकु जाउछि। विश्वर रचयिता बाबांक द्वारा। से काहार रचयिता अटंती? नुआ दुनियार। बाबा नुआ सृष्टि रचना करुछंती।
ରଚୟିତା ବି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାହାର ବି ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ମୂଳବତନ, ସୂକ୍ଷ୍ମବତନ, ସ୍ଥୂଳବତନ ଏସବୁକୁ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣୁଛ। ମୂଳବତନ ହେଲା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବୁ ଅଥବା ଜ୍ୟୋତିରେ ମିଶିଯିବୁ। ଏପରି ହୋଇନଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱରେ ଯାଇ ନିବାସ କରିବେ। ତାହା ଶାନ୍ତି ଧାମ ଘର ଅଟେ। ସେମାନେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ଅନେକ ତଫାତ୍ ରହିଛି। ଯେପରି ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ, ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମ ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ। ଯେଉଁଠି ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏବଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ନିବାସ କରିଥାଉ, ତାକୁ ସୁଇଟ୍ ହୋମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମିଠା ଘର କୁହାଯାଏ। ତାହା ହେଲା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଘର। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଜାଣି ସାରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ମହତ୍ତତ୍ୱରେ କେହି ଆତ୍ମା ଲୀନ ହୋଇନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମାର କେବେ ହେଲେ ବିନାଶ ହୋଇନଥାଏ। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଏହି ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଏହି ଡ୍ରାମାରେ କେତେ ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସବୁ ଅଭିନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ନାଟକ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଅଭିନେତାମାନେ, ନିର୍ମାତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଦି ସମସ୍ତେ ଆସି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାର ପୁନର୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଦୁନିଆ ସେହି ହଦ୍ର ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ। ନାଟକ ପୁରୁଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବିଶାଳ ଡ୍ରାମା ତ ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ବାବା ତୁମକୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ତ୍ରିନେତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ନୁହନ୍ତି, ନା ଶୂଦ୍ରବର୍ଣ୍ଣର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଅଟନ୍ତି। ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ତ କେବଳ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣବାଲା ଅଟ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅବିନାଶୀ ବୃକ୍ଷର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ, ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନବାନ ହୋଇଯାଉଛ। ପିତା ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରିବେ ନା। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ କରି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଥା ବୁଝାଅ ଯେ ଶିବ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଯେଉଁମାନେ ଆଶିକ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ଉପରେ ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ବିନାଶ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବିନାଶ କାଳରେ ପ୍ରୀତ ବୁଦ୍ଧିବାଲା ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଗୀତାରେ କିଛି କିଛି ଅକ୍ଷର ସତ୍ୟ ରହିଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶାସ୍ତ୍ର। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ର। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ଚାରୋଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ଧର୍ମବାଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନା କରିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କର ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେବା। ଇବ୍ରାହିମ୍, ବୁଦ୍ଧ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଦି ତ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗୁରୁ ସିଏ ଯିଏ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସୁଖକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଧର୍ମସ୍ଥାପକମାନେ କେବଳ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଅନେକଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏକ ରାମକୁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାମ କୁହାଯାଏ। ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଭାଷା ଥିବାରୁ ଅନେକ ନାମ ମଧ୍ୟ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଲା ଶିବ। ତାଙ୍କୁ ସୋମନାଥ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସୋମରସ ପାନ କରାଇଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଧନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବାକି ପାଣି ଆଦିର ତ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଜ୍ଞାନବାନ, ଆନନ୍ଦମୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ତ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି।
से तुम पिलामानंकु ज्ञानर नदी सदृश करुछंती। सागर हेला गोटिए, गोटिए सागररु अनेक नदी बाहरी थाए। एबे तुमे संगम जुगरे अछ। एही समय रे ही एही सारा धरणी बा पृथ्वी रावणर स्थान अटे। केवल एकमात्र लंका नथिला, सारा विश्व उपरे रावणर राज्य चलीछि। राम राज्य रे बहुत कम मनुष्य रहिबे। एही कथा केवल वर्तमान तुम बुद्धि रे अछि। बाबा बुझाइछंती मु तीनोटी धर्मर स्थापना करुछि, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, तापरे वैश्य, शूद्र वर्ण रे अन्य समस्ते आसी निज निजर धर्म स्थापन करिथांती। अनेक धर्मर विनाश मध्य बाबा कराइथांती। भारत रे त्रिमूर्तिर चित्र मध्य तैयारी करुछंती, किंतु सेथिरे शिवंकर चित्र को गुप्त करि देइछंती। शिवंक चित्र द्वारा ही प्रमाणित हेउछि जे परमपिता परमात्मा शिव। ब्रह्मांक द्वारा स्थापना, विष्णुंक द्वारा पालना कराउछंती। तांकु करी कराइला वाला मध्य कुहा जाए। निजे बाबा मध्य कर्म करुछंती, तुम पिलामानंकु मध्य सिखाउछंती। कर्म, अकर्म, विकर्मर गति मध्य बुझाउछंती। रावण राज्य रे तुमे जेउ सबु कर्म करुछ ताहा विकर्म होई जाउछि। सत्य जुगरे जेउ कर्म करुछ ताहा अकर्म होई जाए। एठारे तो विकर्म ही होई थाए, कारण रावणर राज्य अटे। सत्य जुगरे पांच विकार आदौ न थाए। प्रत्येक कथा वस्तु बुझिबार अछि एवं गोटिए सेकेंड रे बुझाई दिया जाउछि। ओम र अर्थ दुनिया रे तो बहुत विस्तार भावे बुझाउछंती। बाबा कहउछंती ओम अर्थात मु आत्मा एवं एहा मोर शरीर। केते सहज अटे। आउ तुमे माने जानुछ जे आमे माने सुखधाम को यात्रा करुछु। श्रीकृष्णकर मंदिर को सुखधाम कही थांती। सुखधाम तो कृष्णपुरी ही अटे। माता माने कृष्णपुरी को जीवा पाई बहुत प्रचेष्टा करुछंती। तुमे एबे भक्ति करुनाह, तुमको ज्ञान मिलिछि। आउ कौनसी मनुष्य मात्रंक ठारे एही ज्ञान नाही। मु तुमको पवित्र करी चाली जाउछि, पुणी तुमको किए पतित करी देउछि एही कथा केही कही परिबे नाही। पुरुष अथवा नारी समस्ते भक्त अटंती, समस्ते सीता अटंती। समस्तंकर सद्गति करिला वाला बाबा ही अटंती। समस्ते रावणर बंदीशाला रे अछंती। एहा दुख धाम ही अटे। बाबा तुमको सुख धामर मालिक करुछंती। एही भली बाबांकु 5000 वर्ष पर केवल तुमे माने ही देखुछ। लक्ष्मी नारायणकर आत्मा निकटरे एबे ज्ञान अछि जे मु छोट अवस्थारे एही भली हेबी, पुणी बड़ हेबी, पुणी एही परी शरीर छाड़िबी, पुणी अन्य शरीर नेबी। अन्य काहा पाखरे एही ज्ञान नाही। बाबा कहउछंती तुमे समस्ते पार्वती अट। शिव बाबा तुमको अमर कथा सुनाउछंती, अमर करिबा पाई, अमर लोकକୁ ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ। ଏହା ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ ଅଟେ। ତୁମେ ସବୁ ପାର୍ବତୀ ମାନେ ଅମରନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅମର କଥା ଶୁଣୁଛ। ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଅମର ହେଉଛ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଆତ୍ମା ଅମର ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ଦୁଃଖର କଥା ନଥାଏ। ଯେପରି ସର୍ପ ଗୋଟିଏ ଆବରଣ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଏହି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ଅଟେ। ଭ୍ରମରୀର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏଇଠିକାର ଅଟେ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛ? ବିକାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପକ କୀଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦେବତା କରୁଛ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହିଁ କଥା ଅଟେ। ଭ୍ରମରୀର ତ କେବଳ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଟେ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅମର କଥା ଶୁଣୁଛ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନର ଭୁଁ ଭୁଁ କରୁଛ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ସ୍ୱର୍ଗର ପରୀ ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମାନସ ସରୋବରରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଦେଲେ କେହି ପରୀ ହୋଇଯିବେ। ଏସବୁ କଥା ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ତୁମେ ମିଥ୍ୟା ହିଁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସିଛ। ଏବେ ବାବା ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କର। ତୁମେ ବୁଝିପାରିଛ ନିରାକାର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଏହି ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛି। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ଅଛି। ପୁଣି ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କିଏ। ଅନ୍ୟ କେହି ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ କରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।
ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ କିପରି ହେଉଛି ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ନିଜେ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ନଚେତ ବ୍ରହ୍ମା ପୁଣି କେଉଁଠୁ ଆସିବେ? ପତିତ ଶରୀର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ସୂକ୍ଷ୍ମବତନବାସୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ତ ରଚନା କରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପତିତ ଶରୀର ପତିତ ଦୁନିଆରେ ଆସୁଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା। ପୁଣି ଯାହାର ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେବତା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ତ ଦାଦା ଲେଖରାଜଙ୍କର ଚିତ୍ର। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଥିବେ। ସୂକ୍ଷ୍ମବତନରେ କିପରି ପ୍ରଜା ରଚନା କରିବେ? ପ୍ରଜାପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ କେବେ ମିଥ୍ୟା ହୋଇପାରିବ? ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇଛି ଯେ ସିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନବାସୀ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ତ ସାକାରରେ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପତିତ ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ତ ପାବନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱମ୍। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ଏହି ସ୍ଥୂଳ କାନ ଦ୍ୱାରା ଅମର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନର ଭୁଁ ଭୁଁ କରି ନିଜ ସମାନ କରାଇବାର ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ଏହି ସ୍ଥୂଳ କାନ ଦ୍ୱାରା ଅମର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନର ଭୁଁ ଭୁଁ କରି ନିଜ ସମାନ କରାଇବାର ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ବାପ ସମାନ ଜ୍ଞାନବାନ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋମରସ ପାନ କରିବା ସହିତ ପାନ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପ ସମାନ ଜ୍ଞାନବାନ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋମରସ ପାନ କରିବା ସହିତ ପାନ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ। ମାୟାର ବିଘ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଖେଳ ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱ ନିର୍ମାତା ଭବ। ମାୟାର ବିଘ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଖେଳ ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱ ନିର୍ମାତା ଭବ। ଯେପରି କୌଣସି ବି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଗରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ନିଜର ପିଲାଳିଆ ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣରୁ ଯଦି କିଛି ବି କହିଦିଅନ୍ତି ବା କିଛି ବି ଭୁଲ କର୍ମ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଇଏ ତ ନିର୍ଦୋଷ ଅଜ୍ଞାନୀ ବାଳକ ଅଟେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେହିପରି ତୁମେ ଯେବେ ନିଜକୁ ମାଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱ ନିର୍ମାତା ମନେ କରିବ, ତେବେ ଏହି ସବୁ ମାୟାର ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳ ଭଳି ଅନୁଭବ ହେବ। ଯଦି ମାୟା କୌଣସି ବି ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ବିଘ୍ନ ବା ପରୀକ୍ଷାର ରୂପ ନେଇ ଆସିଯାଏ, ତେବେ ସେଥିରେ ବିଚଳିତ ହେବେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦୋଷ ବୋଲି ଭାବିବେ। ସ୍ଲୋଗାନ। ସ୍ନେହ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆକର୍ଷଣ ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ଭରି ନେବ, ତେବେ ସହଜ ଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ସ୍ନେହ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆକର୍ଷଣ ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ଭରି ନେବ, ତେବେ ସହଜ ଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କର। ଏବେ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ହୋଇ ଆସୁରୀ ସଂସ୍କାର, ଆସୁରୀ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭସ୍ମ କର। ଯେପରି ଦେବୀମାନଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଜ୍ୱାଳା ରୂପ ଦ୍ୱାରା ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଅସୁର ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆସୁରୀ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିର ସ୍ମାରକୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏବେ ଏଭଳି ଯୋଗର ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କର, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି କଳିଯୁଗୀ ସଂସାର ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।